यह रामरूड़ा मठ है। उस मठ के एक स्वामी जी को व्यक्ति से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला आखिरकार है क्या। फ्रॉड किए हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हर छोटी से छोटी जानकारी भी उजागर किया है। जहां भी देखो पैसा ही पैसा, नोटों की गड्डी, सीज्ड हुए कारें, सायरन, यूट्यूब चैनल का लोगो। इसी बीच ये नजारा बागलकोट के जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज पुलिस ने उस मामले की जांच के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें एक व्यक्ति ने डीएसपी के नाम पर रामरूड़ा मठ के परम रामरूड़ा स्वामी जी से धोखाधड़ी के आरोपी बागलकोट जिले के मुधोल तालुके के मिर्ची गांव का रहने वाला प्रकाश पीरप्पा, जिसकी उम्र 50 साल है, जिसका पूर्व में 12 मामले, 3 चोरी, 3 धोखाधड़ी, ऐसे ही 3 रंगदारी सहित 12 मामले हैं। ऐसा लगता है कि ऐसी पृष्ठभूमि वाले प्रकाश स्वामी जी के साथ धोखाधड़ी हुई है। प्रकाश जो 12 सितंबर को स्वामी जी से मिलकर उस दिन मठ में 2 से 3 घंटे बिताता है। तभी प्रकाश स्वामी जी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेता है। अगले दिन 13 से 14 सितंबर को स्वामी जी के नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क की समस्या के चलते स्वामी जी के मोबाइल पर कॉल नहीं लगा। इस प्रकार 15 सितंबर को उन्होंने कालगी पुलिस स्टेशन को फोन किया और हाईवे पेट्रोल वाहन कर्मियों का नंबर प्राप्त किया। फिर क्या था, फिर पुलिस कर्मियों को फोन कर उन्हें बताया कि मैं बेंगलुरु से टीएसपी बात कर रहा हूँ, एक जरूरी मामला है, अर्जेंट स्वामी जी के पास जाने का निर्देश दिया। डीएसपी समझ पुलिसकर्मी स्वामी जी के पास जाने पर आरोपी प्रकाश उन्हें डराया। 15 सितंबर को आरोपी प्रकाश से भयभीत हुए स्वामी जी 16 सितंबर को स्वामी जी ने भक्तों से 61 लाख रुपए इकट्ठा कर बेंगलुरु जाकर पैसे दिए। जब प्रकाश ने फिर से स्वामी जी से 49 लाख रुपए की मांग कर 20 सितंबर को हुबली में प्राप्त कर लिया। फिर से जब प्रकाश ने स्वामी जी से और पैसे की मांग की तो उन्होंने 27 सितंबर को बागलकोट सीएन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ಹೋದ ತಿಂಗಳ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸ ಪರಮರಾಮರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 308 ಅಂದರೆ extortion, 351 criminal intimidation, 352 352 intentional insult with intent to provoke breach of peace, cheating section 318, 319 cheating by impersonation, 61 criminal conspiracy, 204 impersonating as public servant. Read with section 3 subclause 5 of Bharatiya Nyaya Samhita BNS.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೀರಪ್ಪ ಮುದೋಳ್, ಏಜ್ 50 ವರ್ಷ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರ್ಜಿ, ಮುಧೋಲ್ ತಾಲೂಕ್. ಇವನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ 2023ನಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೇಲೆ ಇವನ ಮೇಲೆ 12 ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಮುಂಚೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 12 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಜರಿದು 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದು 2 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 353 ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಕೇಸ್ ಈ ಕೇಸ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಇವನು ಮೊದಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. 12ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-2 ತಾಸು ಅವರ ಮಠನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವೊಂದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 13th ಮತ್ತು 14th ನಂಬರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆ ಮಠ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಾದಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ DSP ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಂತ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಆವಾಗ 15th ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಲಿದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂಬರಿಂದ, ನಮ್ಮ ASI ಅವ್ರ ನಂಬರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅವರು ಅದೇ ದಿವಸ 15th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಜೆ 61 ಲಕ್ಷ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 16th ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 61 ಲಕ್ಷ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 17th ವಕಾಲತ್ನಾಮ, 2 ವಕಾಲತ್ನಾಮ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 A4 ಶೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. 17th ನೈಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ 18th ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 39 ಲಕ್ಷ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 20th ಈ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 39 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. 1 ಕೋಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದಲೇ ಅದೇ ಶುರುವಾಯಿತು. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कुल 87,19,500 रुपए जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल की गई 2 कारें, 3 मोबाइल फोन, 2 खाली चेक, 2 बॉन्ड, वकालत फॉर्म और स्वामीजी से 2 खाली हस्ताक्षरित शीट जब्त की गई है। फिलहाल आरोपी प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई है कि वे जागे हैं और इस मामले में पुलिस का कोई पात्र नहीं है और स्वामी जी ने इस मामले को सुलझाने में और भी आसान कर दिया है। इसके अलावा देखा गया कि पुलिस को यह भी स्पष्ट नहीं था कि स्वामी जी को किस बात का खतरा था। इसके अलावा मामले में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुल मिलाकर राम रोशनी धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पैसे भी आंशिक रूप से बरामद कर लिया गया है। लेकिन पुलिस को जल्द ही इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि स्वामी जी क्यों डरते थे। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट। ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಹನ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಮರ್ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು SP ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 3 ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು 3 ಟೀಮಿಂದ ನಮಗೆ 87,19,500 ರಿಕವರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, 2 ಎಂಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದು, 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್, 2 ವಕಾಲತ್ನಾಮಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಎಂಟಿ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ SP ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಡಿಷನಲ್ SP ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ DSP ಸೆನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ DPO ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೇನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 3 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದು
ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಶಾತಿರಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಭಾಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವನು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟುಕ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ತು. ASI ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೇ ನಂತರ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಷಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ವಾ? ಇವನು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಇವನು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಭಾಳ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ, ಅವನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೇ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿಜ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇನ್ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಅದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಚಲೋ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮೇನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರು, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೂ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ SP ಅವರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್.
1-2 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ 12 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಅವನ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಾಗಲಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇವನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇವನು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಥ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.